we'll come back to that immunity part. We'll see what are the different types of immunity and all. What are the important aspects of the immunity. What is immunity? Mention the types. Immunity ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು immunityನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Immunity is what? It is defined as the resistance exhibited by the host against the pathogen. ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ದ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಆತ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. 2 types of immunity. One is innate immunity and other one is acquired immunity. ಒಂದನ್ನ innate immunity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ acquired immunity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 mark ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಡೆಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ the resistance exhibited by the host against the pathogen. That is known as the immunity. Types of immunity are innate immunity and acquired immunity. Next, briefly explain innate immunity. Innate immunity na brief agi explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Innate immunity is not against a specific antigen, which means it is an inborn immunity. It is there in the organism by birth and it is having immune system. It exhibits the immune system against a wide range of infections. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ನೇಟ್ ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್, cellular and cytokine barriers. Physical barriers, there are mechanical barriers in which do not allow the entry of the pathogen. Innate immunity physical barriers. So, if physical barrier is the one in which it do not allow the entry of the pathogen into the body. Hagadre, which is that organism, that innate immune causing organ? That is skin. Skin is the example. For example, it is the one of the innate human system. It creates one of the immune systems. Why? Because it is a barrier, physical barrier to allow the entry of the or passage of the pathogen. It is the first line of body defense. Idu na first line of body defense anta karitivi. Next, mucous membrane irbodu, skin irbodu. Next, physiological barriers. Physiological barrier bandre large number of chemicals secreted from different parts of the body and forms the barriers called as the physiological barriers. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಲೈವಾ, ಮ್ಯೂಕಸ್ಸು, ನಾಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜು, ಟಿಯರ್ಸು, ಐಸು, SCL in the gastrointestinal juice. These are all the physiological barriers. Next, cellular barriers. Cellular barriers bandaga, it forms the second line of defense, wherein which the defense certain cells body like polymorph nuclear, leukocytes, monocysts, natural killer cells, macrophages destroy the pathogens or microorganisms. They kill the microorganisms. Such kind of defense is known as the cellular defense. Next, cytokinin defense barriers. The virus infected to T lymphocytes
secrete the defensive protein, that is interference. They called as a cytokines, which protects the non-infected cell from the viral infected cells, viral infections. These are the different mechanisms wherein which innate immunity arises. Innate immunity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What are the different methods of innate immunity occurs? ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಬೋರ್ನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ತ್ and it is a non-specific. It is having a broad range, it creates the immune system to the broad range of pathogens or infections, and there will be a 4 different types of innate immune system creating mechanisms. One is physical barriers, physiological barriers, then cellular barriers, then cytokinin barriers. These are the 4 different types of barriers we have. Physical barriers means physically they are present outside the organism and they are not allow the pathogen or infectious agent allow into the body. It is the first line of defense mechanism. Example, skin is the one organ which avoids the entry of the pathogen into the body. Next, the mucous membranes are the examples of that physical barrier which do not allow the pathogens to entry into the body of the organism or human beings. Next, second one is physiological barriers. Physiological barrier means it is a barrier which is secreted by some of the chemical substance from our body and they can kill the microorganisms before entering the inside our organs of the body. For example, such kind of physiological barriers which are secreted by some of the examples, that is physiological barriers examples: mucous nasal passage, tears, ice in the tears, or HCl secreted in the gastric, that is stomach, that is HCl secreted in the stomach, that is also known as gastric juice, and wax of ears, ear wax. These are all the physiological barriers. They can kill the microorganisms or pathogens. Next, another one is cellular barriers. Cellular barriers is the second line of defense mechanisms. These are the cells which kills the microorganisms. Examples of such kind of cells are natural killer cells, monocytes, macrophages, etc. They destroy the microorganisms. Next, the last one is cytokinin barriers. This is the one of the another method of innate immunity, in which the virus, when infected the lymphocytes, T lymphocytes, the lymphocytes secretes the infected lymphocyte secretes the interferons, chemical substance, that is cytokinins, against that viruses from that infected cells, and they can save the healthy cells from that surrounding area of the infected cells. This is the way that the cytokinins protect the cells, body cells, that is from the viral infection. These are the different mechanism of the innate immunity. Next, what is acquired immunity? Acquired immunity andre enu? Acquired immunity developed by a person against a specific antigen. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ. ಅಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಇಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 types, in which B lymphocytes and T lymphocytes. When antigen enters into the body of the lymphocytes, they produces plasma cells. These plasma cells secretes the army of a protein
fight against the pathogen, specific pathogen called antibodies. This type of immune response is called humoral immunity or antibody mediated immunity. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವೆರಿನ್ ವಿಚ್ in this case when the pathogen is infected, the B lymphocytes start secreting the two types of cells. One is the B cells and plasma cells. These plasma cells, what they will do, they secretes or they produce the antibodies against these antigens. Antigen andre eno? It is a foreign particle which cause the disease. Those are called as antigens. ಅವನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್, and the plasma cells secretes or produce the antibodies against these antigens, and then these antibodies fight against that antigen and kills that antigen. This is the way the body can be maintained or response that type of immunity. Such immunity is known as the humoral immunity response. Next, what is the cell mediated immune response? Cell mediated immune response andre enu? When the pathogens enter into our body, the T lymphocytes produce killer cells. T lymphocytes, what it will do? It will produce the killer cells and they directly encounters the pathogens and without producing any antibody, called cell mediated immunity. What happens when the pathogen is entered into the body? The T lymphocytes, it produces the natural killer cells. They produce natural killer cells produced by the T lymphocytes, and then this natural killer cells directly kill the microorganisms or pathogens directly without producing any antibodies. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ directly kills the pathogens or antigens. Such kind of immunity is known as the cell mediated immunity. Next, what is antigen? Antigen andre ಏನು? I already said that antigen is a living or non-living substance which when introduced into the body of the living organism, it is capable of producing or stimulating the production of the antibodies or stimulating the production of the antibodies. Such kind of substances we call it as antigens. Antigens andre they may be living or non-living. When they are introduced into the body of the living organism, then they could able to produce the antibodies. They stimulates the production of the antibodies against these pathogens or antigens. Such substances against these substances or such substances are called as antigens. ಅಂತವನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, antigens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Example, microorganisms, pollen grains, transplanted cells, etc. are the antigens. Next, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ನೀಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ 6 ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್. ಒಂದೊಂದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕು ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 2 ಲೈಟ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತದೆ, 2 ದೊಡ್ಡ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These 2 chains are held together by a disulfide bonds. 2 disulfide bonds ಇಂದ 2 held ಆಗಿರ್ತದೆ. And this is the antigen binding sites. Those are called as epitopes. Epitopes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, antigen binding sites. And ಇವು ಹೆವಿ ಚೈನು, ಇವು ಲೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್. ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ in response to the particular antigen are called as antibodies. Antibodies andre I already said
The B lymphocytes, they, when the foreign particles or pathogen enter into the body, the B lymphocytes produces the B cells as well as the plasma cells. These plasma cells produces the substances or antibodies against to the particular antigen or specific antigen. Such kind of substances we call as antibodies. They are also called as immunoglobulins. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ immunoglobulins ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. The different types of immunoglobulins or antibodies are IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. These are the different types of antibodies. Immunoglobulins. Ig means immunoglobulins. Immunoglobulins A, immunoglobulins E, immunoglobulins D, immunoglobulins D, immunoglobulins M. These are the different types of antibodies we have. ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? When host is exposed to antigens, the antibodies are produced in the host body, give a protection against the antigen. Such kind of immunity is known as active immunity. ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ such kind of antibody generations, such kind of immune system is known as the active immune system. Active immune systems ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಜನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ready-made antibodies are given to the host body to protect the against pathogen is called as passive immunity. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಆಂಟಿಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ದೀಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ by ready-made antibodies, or already produced antibodies are injected to the body to kill these antigens, and then immunity starts. Such kind of immunity is called as passive immunity. ಇದನ್ನೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, passive immunity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎ, IgA ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್. ಅದನ್ನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಿಣ್ಣಾಲು ಅಂತಲೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್. ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ IgA, immunoglobulin A. Next, name the antibody produced in response to allergic reactions. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಲರ್ಜಿ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದರೆ IgE. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ of a disease causing pathogen which are injected to the body to stimulate the production of the antibodies against this pathogen. That is known as the vaccines. ಅದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ pathogen, disease causing microorganisms, pathogen, and we are injecting that one into the healthy person to create the or to produce the antibodies against this pathogen. Such kind of
ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಅದನ್ನು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ? ವಿ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ನಾವು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಟಿವಿನೇಟ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಅಟಿವಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟಿವಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವುದು? ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನದು ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್? ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೈರಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಅಟಿವಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಟಿವಿನೇಟೆಡ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಅದನ್ನು ಓರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಓರಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಟಿವಿನೇಟೆಡ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ that pathogens, antigens, attenuated antigens, they are administered, injected to the body to create the antibodies against this antigen. Those are called as ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಅವನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ antibodies or create the immunity, to develop the immunity against that antigen. Such a process is known as the vaccination. ಅದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ injecting that vaccine or administrating the vaccine into the healthy person to create or to develop the antibodies or immunity against that particular antigen. That process is known as the vaccination. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಟ್ಯೂನೇಟೆಡ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಕಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ರೆಡಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಯಾವ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಗಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮತ್ತು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಇನ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತವೆ? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. They produce 2 types of cells. One is B cells and one is a plasma cells. This plasma cells produces the antibodies. Plasma cells ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಆಂಟಿಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕನ್ಫರ್ ಹ್ಯುಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಹ್ಯುಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯುಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹ್ಯುಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಇವಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 ವೀಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಅವನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ಸ್ ದಿ pathogens or antigens without producing any antibodies. So such kind of immunity is known as cell mediated immunity. ಈ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ?
ಸೆಲ್ ಮಿಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಕನ್ಫರ್ ಸೆಲ್ ಮಿಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಮಿಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ 6 to 7 ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 6 to 8 years ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ. ಒಂದೇನು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸು ಸೆಲ್ಸು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರಲ್ಲೇ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವು ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಇಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇವು ಸೆಲ್ ಮಿಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸರ್ಟೈನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓವರ್ ಆಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಲರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? IgE. ವೆನ್ IgE ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಸೊ ದಟ್ ಸಚ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ನಾವು ಈಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಸ್ನ ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವೆನ್ ದಟ್ we reach that plants, some of the chemical substance alkaloids present in the plants, they causes the antibody production more in the body, that is IgE. When it secretes more IgE, that responds to that environment, immediately it causes the redness or rashes on the skins, because that body immunity responds more exaggerated, so that it causes the allergy. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೋಟೋನಿನ್, 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಲರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್? ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಅಲರ್ಜಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಲಾಂಗ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಮೈಟ್ಸು, ಡಸ್ಟು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೈಟ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು? ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟರಿ ಐಸ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಈ 4 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ? ನೇಮ್ ದ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಸೀಸ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೀಸನ್, memory based acquired immunity fails to distinguish self and non-self cells, start destroying own body cells, is known as the autoimmunity cell. Autoimmunity ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೆಲ್ಫ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟಾಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದನ್ನೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ರುಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ದೆನ್ ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಕಾಸೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ.
ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏಡ್ಸ್, AIDS, ಅಕ್ವರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ನು ಅಕ್ವರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಎ sexually transmitted disease. This decreases the immune system of the body at a given period of time. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುವಲ್ಸ್ ಇನ್ USA in 1981. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು? ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವ್ಯಾನ್ HIV is infected to the person, that is, the condition is known as AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. It decreases the immune system of the body. Immune system na ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ HIV virus. HIV means human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus ಇಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು HIV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ HIV virus. And that infection period to its symptoms, it depends on the person immunity. A person immunity level ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. It may goes to from 6 months to 10 years. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷ ತನಕ ಇದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಒಂದು 3 months 4 months 5 monthsಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ, HIV ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 10 years ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು 5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ. ಬಟ್ HIV ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಬೈ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ನೀಡಲ್ಸ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ವಿತ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ದ ನ್ಯೂ ಸಿರಿಂಜ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದೇ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ HIV virus ಥ್ರೂ ದಿ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಲೂನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಒಬ್ಬರಿಂದ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ನೀಡಲ್ಸ್, ಪಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಯರ್, ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಟೋಸ್, ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಹಾಕೋದು, ನೋಸ್ನ ಚುಚ್ಚೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೂಗು ಚುಚ್ಚೋದು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಥ್ರೂ ಸಿರಿಂಜ್ ಶೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ನೀಡಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಸಿರಿಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಚುಚ್ಕೋತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್. Next, these are the drug addicted persons. These are the symptoms, different methods of transmission of the HIV virus. HIV virus different modes ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಥಡಿಂದ HIV ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತ? HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏಡ್ಸ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂತ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಲೈಸಾ. ಎಲೈಸಾ ಅಬ್ರಿವೇಷನು ಎಂಜೈಮ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಅಸ್ಸೇ. enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA, is a technique which is used to diagnose the HIV virus. Next, prevention. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್
by avoiding the multiple sex partners and use of the single sex partner. Better to have the habit to use the single sex partner. And homosexuality should be avoided. Homosexuality should be avoided. Blood should be tested before transfusions. Contamination checkup before transfusion of the blood. And sterilized needles, blades and syringes should be used for injections. And never shave razor and never share razors and toothbrushes. Toothbrush ಮತ್ತೆ that razors na share ಮಾಡಬಾರ್ದು. Avoiding multiple sex partners, that we have already said. And avoid sex with prostitutes ಅಂತ ಇದೆ, ಬೇಡ, prostitutes ಅಂತ, that is need not necessary. Why? Because it included under this multiple partners. That multiple partners is also nothing but the prostitutes. ಅವ್ರನ್ನ prostitutes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಡ, don't write this one. This point don't write. Avoids the multiple sex partner, that's enough. And use sterilized equipment. Sterilized equipment na use ಮಾಡಿ. Why? For the earring, nose punching and tattoo. For these purposes you have to use sterilized equipments. These are the method we can avoid the, or we can control the spread of the HIV infections. Next, define cancer. Azidodideoxythymidines, that is not required for your level, AZT. See, define cancer. Cancer andre ಏನು define ಮಾಡಿ. Cancer may be defined as the formation of the tumors in the body due to uncontrolled abnormal cell division. Cancer is nothing but abnormal cell division. Uncontrolled cell division. Cancer ಅಂದರೆ simple, it is a very simple, it is a uncontrolled cell division. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ದಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕು. ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡ್, giving rise to large mass of cells called tumors. The tumors may be 2 types. One is malignant tumors, another is a benign tumor. Tumor andre enu, continuous cell division which leads to the formation of accumulation of the mass of cells or tissue together to form a tumor. That is known as tumor. ಅದನ್ನ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ. ಒಂದು ಏನು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರು. ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಮರು, ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಬೆನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಅದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನೈನ್. Malignant tumor, this is the severe type of cancer tumor. The cell malignant tumor are not capsulated, therefore they spread one part of the body to the other part. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ it spreads the tumor to maybe any part of the body. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಥ ಟ್ಯೂಮರ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೆನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ and it does not cause the surrounding damage. ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್? ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ. ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್. It is spread from one part of the body to the other part of the body through the blood is known as the metastasis. ಅದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್? ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್.
ಕಾರ್ಸಿನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಜೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮೀನಿಂಗು. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಾರ್ಸಿನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಜೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೆನೆಸಿಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಸ್ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 types, namely physical carcinogens, chemical carcinogens and biological carcinogens. ಈ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನಾವು 3 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ಸು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್, ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಗಾಮಾ ರೇ ಇವೇನಾದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇರಾಡಿಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ cells, then the cells is not able to stop its mitotic cell division. It continuously start its cell division. Such kind of carcinogen is known as the ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್. ಅಂಥವನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆನ್ಜೋಪೈರಿನ್, 2-phenyl alanine, ನೈಟ್ರೋಸೋಮೈನ್, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಅಜೋಡೈಸ್, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಥವಾ ಇದು ಕಾಲ್ಚಿಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಚಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್. ಈ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಕಾಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. Such kind of substances are called as chemical carcinogens. ಅವನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ retroviruses. They have the cancer causing agents, that is papilloma virus, hepatitis B virus, retroviruses or leukemia causing viruses. These are the examples of the biological carcinogens. ಅವನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಅವು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಎ ಟ್ಯೂಮರ್. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಟ್ಯೂಮರು? ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಬಿಷನ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನಿಬಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಇನ್ವೇಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸು ಮೆಟಾಸಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೆಟಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಟಾಸಿಸ್. ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ಸ್ಟಾವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ವೈರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಆ ವೈರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಒನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಎ 4 types, ನೇಮ್ಲಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ಸಾರ್ಕೋಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಫೋಮಾಸ್, ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ. ಇವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸು, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ, ಸಾರ್ಕೋಮಾ, ಲಿಂಫೋಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 different types ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೋ ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ವಿಧಗಳಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ
ತದ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 90% ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಈಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾಸ್. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೊಮಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ವಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾರ್ಕೋಮಾಸ್. ಸಾರ್ಕೋಮಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಆರಿಜನ್. ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ಆರಿಜನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾಸ್. ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾರ್ಕೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ 2%. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರು? ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರೋಸಾರ್ಕೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈಬ್ರೋಸಾರ್ಕೋಮಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಂಫೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಂಫೋಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಓಡ್ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಪೀಪಲಲ್ಲಿ 100ಗೆ 104 ಜನದಲ್ಲಿ, 100ಕ್ಕೆ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕೇಮಿಯಾ. ಲುಕೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬರ್ತದೆ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ WBCs ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲುಕೇಮಿಯಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಲೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ leukemia disease that is account for about 4% of the cancer, human cancer. This is about the different types of cancers based on the origin. ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ 4 ವಿಧಗಳಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 4 ವಿಧ ಯಾವಂದರೆ, ಒಂದು ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಇದು 90% ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಉಬ್ಬುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾಸ್. ಇವನ್ನ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾಸ್. ಸಾರ್ಕೋಮಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಕೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಂಫೋಮಾಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಮ್ಮಿನೇ, ಇದು 4% ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಸಾರ್ಕೋಮಾಸು ಎಲ್ಲಿ 2% ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲುಕೇಮಿಯಾ. ಲುಕೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೈಲೋಮಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ blood maturations, blood productions in the bone marrow, that RBC, that WBC, white blood cells is get affected by this cancer. Next, mention the symptoms of cancers. Cancer symptoms ಯಾವ್ದು? Cancer symptoms ಏನು? A swelling or lump formed in the breast. ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಅಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್. ಸಡನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ವೆಜನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೆಜೆನಾ ರೀಜನ್ಸ್, ಅವರು ವೆಜೆನಾ ರೀಜನಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಯೇರಿಯಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋರ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೀಲ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂಶುವಲ್ ಟೈಮ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋರ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ವಾಸಿ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. These are the different symptoms of the cancer. Next, mention the treatment of cancer. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ.
ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಥೆರಪಿ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಬೈ ಇರಾಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೀಮೊಥೆರಪಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ಇಮ್ಯುನಾಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡು, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಮ್ಯುನೇಷನ್ ಮೆಥಡು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್? ಡ್ರಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯಾ. ಈ ಡೆಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್? ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ? ನಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನು ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್? ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ, ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡ್ರಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ, ತುಂಬ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಗ್ನ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪರ್ಸನ್ನು, ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಡ್ರಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ದ ಡ್ರಗ್ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ದ CNS, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ಆ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ನ ಡ್ರಗ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು CNS, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್. ಇವು ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ಹೀರೋಯಿನ್ ಈಸ್ ದ ಓಪಿಯಾಯ್ಡ್ drugs that we are consume at the time of depressions. These are having the receptors at the stomach, that stomach regions, that is gastrointestinal regions, as well as the central nervous systems. Next, heroin is a commonly called smack chemically, that is diacetyl morphine. ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಸಿಟಲ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಡರ್ಲೆಸ್, ಬಿಟರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ obtained by the extraction of the latex of the poppy seeds, poppy plant, that is Papaver somniferum. ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, Papaver somniferum, from which we have extracted the drug that is opioid. Next, ಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. Next, cannabinoids. Cannabinoids are these are the drugs interact with cannabinoid receptors. These are present on the brains. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plants, that is cannabis sativa. From that plant we are extracted that drug. Examples of that plants: tops, leaves, resins, cannabis plants used to for the preparation of the drugs like marijuana, hashish. These are the important cannabinoids. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮಗೆ marijuana, hashish, chars and ganza. These are the cannabinoids, and these drugs consumes for the inhalations and oral injections. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು,
ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಥರ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಓರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಚೀವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಇವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್. ಕೋಕಾ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯು ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಿಥ್ರೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಕೋಕಾ. ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಡೋಪಮೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಡೋಪಮೈನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ CNS ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಯ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ನರ್ವಸ್. ದೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ನರ್ವಸ್ ಎಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ CNS. ದೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡೋಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕೊಕೈನ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಅಲುಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲುಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೋಫೆಲ್ಲಾ, ಬೆಲಡೋನಾ, ದತೂರಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಬಿನಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಈ ಕೆನಾಬಿನಟ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರನ್. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾವುದು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್. ದಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಡೆಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ barbiturates, that is amphetamines, then another is benzodiazepines and lysergic acids, LSD. These are the drugs are also abused. Next, mention the preventive measures against the drug and alcohol abuse. ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಪೀರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಲಸೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಂತಲಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Next, channelizing their energy into the healthy activities, sports, reading, yoga, music and other extracurricular activities. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು push them or pull them towards the extracurricular activities, or they have to enrich, they have to create interest in the sports or some other reading books or some other, that is doing yoga etc., for the extracurricular activities to abuse this drugs, to avoid the abuse of the drugs. Next, addicts can be inhibited to seek the professionals medical help from the qualified psychologist and dedicated rehabilitation programs. ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ NGOs ಇರ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದಟ್ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ psychiatrist or medical person. We have to consult to take the suggestions from the medical or well educated person. Next, they should be seek to help from the parents and teachers, and that adolescents should be seek the help from their parents, and parents should also cooperate with their children, as well as that
teacher also, among the teacher also should give the awareness about the drug, and they have to support the students such a way that they should be keep away from the drugs. Next, what motivates youngsters to take alcohol and drugs? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದು. ಏನು ಡ್ರಗ್ಗು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಅಡಲಸೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಟ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏಜ್, ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ, ದೇ ಆರ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆನ್ಸೆಟ್ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, experimentations and adventures, stressful occupation, company of the drugs or alcohol friends, easy availability or loss of jobs, dear ones, family problems, false beliefs, enhanced physical, mental and intellectual performance to get a relief from the frustration and depressions. These are the reasons the adolescents or youngsters are addicted for the drugs. The reason may be, first reason initially ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಒನ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡು, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್, ಒಬ್ಬನು ಏನು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯೋರು ಇದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕುಡಿಯೋರು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಜಾಬ್, ವೆನ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಜಾಬ್ ದೆನ್ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ, ಆರ್ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಒಂದು, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ, ಆ್ಯಂಡ್ MRI, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಯಾಪ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಲುಕೇಮಿಯಾ. ಲುಕೇಮಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ನ ಕೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಮ್ಯಾರೋ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಯಾಪ್ಸಿನ ತೊಗೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಪ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಸೈಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಮೇಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೆಮೊರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಆ ಸೈಜ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈರಸಸ್ಸಲ್ಲಿ, ವೈರಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ interference, that is retroviral infections to cause the cancers. These are the different methods which we are using for the detection of the cancer detection ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ನೇಮ್ ದಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನೋವಾಗದಂಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್. ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವನ್ನ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಪ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಶೇಕಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾರ್ಗನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಸಿಯಾ, ಅವನಿಗೆ ನಾಸಿಯಾ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ withdrawal symptoms of the drug and alcohol abuse. Next, that is animal husbandry. This is the another lesson we will discuss in the next session of this one.